What is Udan? Why Udan? How to register in Udan? What benefits we'll get from Udan? So I am going to clear all the doubts regarding Udan so that Kavita ma'am can give you correct translation in Tamil so you can understand each and everything. So I'm not going to share any PPT. Just listen. What all things we have to do? What is Udan? We are going to fly with our wings by pushing all the air around us. So we have to go fast. All products are there. We are going to get everything that we needed for promotion. So Udan is that. And why Udan? Udan is a program where we are going to learn each and everything about Keysol. Everything about Keysol. What all things you need to know, how to approach customers, how to talk about products, the ingredients of products, why KSO, how to do business, everything you will get to know from Udan from 14 days continuous sessions. So in Udan, we are going to get 14 days continuous sessions. How to register in Udan? Do 2,500 SP in 1 month. From January 1 to January 31st, you are getting time to complete 2,500 SP in Keysol and Vyomni, and you have to focus is SP. It's not PV. 2,500 SP da. So we don't have to focus on PV. Here it's SP. And those who are doing consistency plan of Keysol, double dhamal offer of Keysol of 1,500, it is easier for them. If you want to do it in February, it's okay. You can do in February and register. Okay, so that's the first step. To enter in Udan, you have to do 2,500 SP of Keysol Vyomni purchase in 1 month. I think it's clear. How to register in Udan? So you will be getting a link. Kavita ma'am will be sharing the link in the chat box here in Zoom after explanation. And just click in the link. When you click the link, you will get a Google form. There you have to write name, RCM ID number, RCM ID name, the name you have given for the RCM ID, then city, state, email ID, WhatsApp number, technical ID number, technical ID name. That means you have to know about your technical achiever. Those who are new people, those who don't know who is this technical achiever and all, just ask your upline who is your technical achiever. You don't have to write any technical achiever's name. No, I love Kamraj sir, so I'll write his name, his ID. It's not possible. You have to write your upline or the technical achiever of your upline. Then next is, if you want to join, like I am Kavita ma'am's daughter, I want to join in her ID. I want to complete Udan in her ID. So what I have to do? First given is name. There you have to write your name. So I am writing Neha Menon. Then after that, it is asked customer ID name. So there I have to write ID number of Kavita ma'am and name of Kavita ma'am. So I think it's clear. Kavita ma'am just explain them this thing because it's very confusing for them. If Kavita ma'am is doing Udan in her ID, so both must be same. Name and customer ID name must be same. So that's the thing that you have to do. So you will get the certificate in your name. Then another thing in registration, complete 2,500 SP, complete all these registration form, fill the form, submit it. If you have completed 2,500 SP, it will be received. Otherwise, you will get a message, you haven't completed 2,500 SP, you have to complete. So this is the first step of Udan. And after that, you don't need to worry because everything will be explained during the process, during Udan, what you have to do, what are the targets you have to complete. So throughout 14 days, you have to complete 2,500 SP, not alone. Just after each session, you will be getting the targets. So with completing that targets, you will be completing 2,500 SP. So after 14 days of sessions, 3 months you have to do the targets. After these 14 day sessions, you will be added in Keysol community. Keysol community means whatever information is coming from company, you will be getting that directly. You don't need to wait for your leaders to send you messages or nurturers to send you or forward you messages. You will get it directly. So that's the first benefit you are going to get after doing Udan. Second benefit is you are going to get the trainings. That's obviously you are getting the trainings of 14 days. After that, third benefit is master classes. What is this master class? After completing Keysol also, we have many doubts. Like, how do we maintain our hygiene?
what are the things, what are the food we have to eat during menstruation, or how do we get rid of dark circles, how do we do something for a glow in our skin. Many things are there. So we'll be getting the sessions from outside people, outside expertise, like doctors, gynecologists, therapists, anyone. They'll be coming and giving us sessions, and we'll be getting it directly. The people, beauticians, and other people are paying 40,000, 50,000 for these whole sessions, and we are getting it for free just because we have completed Udaan, and we have to do only 2,500 SP for this. So that's the third benefit. Fourth benefit is KeySole Guide. And what is this KeySole Guide? After KeySole sessions and all, you have many, confusions regarding how to approach people, how to explain about this product. I want to know more about Glow Up Rose Delight. Is the people, what they are saying is right? Can I use Intimate Wash on my face? Is this okay? So many confusions are there, like KSO, PUC, how do we give it to customers and all. So if you think that you need that guidance, you can book a slot. So Sangeeta ma'am needs a guidance. So she is looking for the slot, and she is getting, like today it's Tuesday. So Wednesday, 12:30 is okay. One slot is there. So she can book a slot at 12:30, and she can talk to the person concerning person about these doubts, and she'll get the guidance. So that's the fourth benefit. Fifth benefit is blazer. And how do we get the blazer? You will get it at your home. Blazer will reach your home after completing all the targets. And what are the targets? Not that you have registered Udaan, finished. After registering Udaan, I'll get the blazer. No, it's not like that. After registering Udaan, you have to complete 14-day session, and you don't have to do anything. Everything will be recorded, because it is, the process is going to be like that. Everything will be recorded. And after 14-day session, you have to complete 3-month target also, 5,000, 5,000, 10,000 SP. After that, your Udaan program is completed, and you will get blazer, and blazer will reach you at your home in your size. So you don't have to worry. And other program, when next KeySole program will be there, you can attend that program, and you will get the recognition also. You don't have to wait for another KeySole session or a program to get recognized or get the blazers. No confusions that I haven't gone, I'm not going, I can't go, I can't attend the program, so I won't get. So there is no confusions like that. You will get the blazer then and there itself. Next confusion, who all can do Udaan? Gents, ladies, everyone can do, and everyone has to do. Why? Then only we'll get to know KeySole products very well. Which all products men can use, which all products ladies can use, which are the products you can promote, gents can promote, which are the products that we have to use regularly to get that glow. Everything, if you want to know, you have to do Udaan. And like Kavita ma'am has completed her PQC, she has completed Nirjara, she is special Nirjara. Can she do? Yes, she can also register. If she wants to know more, learn more, she can also register. And will she get the blazer? She has green blazer, pink blazer now. Will she get another blazer? No, another blazer. No, another color. Same blazer, same pink blazer for ladies and blue blazer for gents. It's just that if you complete the target, you will get the blazer. One blazer, if you are doing second time Udaan, then also you will get blazer. So every time you are completing the sessions or you are completing the targets, you are going to get the blazers at your home. So no need to quarrel with anyone. No need of any hurry worries. So we are just doing it. And you have confusion like this is 30th. We have completed our diamond club. Now if I do, I won't be coming in consistency plan. I won't be coming in the diamond club. So that's a waste. Okay, it's okay. You can do in 1st February, in first week of February before 10th, you can complete 1,500 PV. Automatically it will become 2,500 SP and you can register for Udaan. And if you start doing before March, you have to start doing consistency, whatever consistency plan you are taking or whatever double dhamal offer you are taking. So start doing 2,500 PV of KeySole and Vyomni, so that anyway after Udaan, you are going to do 3 months of targets of 5,000 SP. So if you start doing 2,500 PV from now, you will be getting the free products of 2,500 SP. Along with that, you can complete the consistency plan offer, and you can complete the Udaan target also.
So these are the benefits of Udaan. And QR code is there. That's very confusing, so that I'm not recommending that. Just fill out the form by clicking the link. I think everything is clear. Kavita ma'am, anything left? I think I have completed. I have covered each and everything that is. Yes, ma'am. Yes. Isn't it? There's only one confusion that if I want to do Udaan in another ID, that's the process I told. You have to write of name. You have seen that form, Yes, no? yes, I will explain, ma'am. It is not a problem. Okay. And language, they will ask, ma'am. Sure. Language. Language actually for first sessions, first batch, it will be Hindi. For the time being, it will be Hindi. If there are many people from Tamil Nadu, there are many people from South India, yes, we can surely ask that we need it in our language, isn't it? Only if we are more people. So just think, all the leaders, please try to make more people register for Udaan, so that each and everyone gets the chance to participate in first batch. So I can proudly say I am the first member. I am the member of first batch of PQC from company. And I got pink blazer, first time, from the first batch. So I can proudly say that, and you can also be a part of first batch of Udaan, as we have known it. And after that, we can make our team members join Udaan. All the leaders, all the ladies, all the gents, everyone has to do, so that we can experience a special, powerful journey, because many products are coming in KeySol. And just wait. If you put the status, if you keep the status of any product, you just have to write KeySol. When they see the name KeySol, they will surely buy. They won't ask you what are the ingredients and what is this product, anything, because that's the way KeySol brand is going to set up. So only this much. So this is the thing I want to explain here. I didn't want Kavita ma'am to get burdened. So that's why I came directly and talked about all the things. I think everything is clear. So Kavita ma'am and Kamraj sir, let me, leave the session. If you have any doubts, you can ask me later also. Now Kavita ma'am will take over. Thank you so much. JRCM, good RCM and JK sir. Thank you so much, ma'am. Romma nandri. எஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உடான் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் பத்தி நேஹா மேனன் மேம் வந்து நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதோட தமிழாக்கத்தை பார்க்கலாம். எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ உடான் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கேள்வி. அப்போ வந்து என்ன உடான் அப்படின்னா என்ன? நமக்கு ஏற்கனவே வந்து கீசோல்ல வந்து ரெக்கைகள், விங்ஸ், அதாவது அந்த ரெக்கையோட இருக்கிற ஒரு போட்டோ வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் கொச்சினோட செலிப்ரேஷன்ல வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. சோ நம்மளுக்கு வந்து பறக்கிறதுக்கு ரெக்கைகள் கொடுத்திருந்தாங்க. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பறக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் உடான் அப்படிங்கறதோட மீனிங். மேலே எழும்பி பறத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் அர்த்தத்துலதான் வந்து உடான் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம எப்படி அவங்க வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிக மிக சிறப்பானதா உருவாக்கி இருக்காங்க. என்ன மிக சிறப்பா உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு முழுமையான ஒரு பயிற்சியா, ஒரு முழுமையான ஒரு துணையா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. கைடு அப்படின்னு சொல்றாங்களே, துணை. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமா வந்து இதை வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா வந்து மேம் இன்னைக்கு காலையில வந்து செஷன்ல வந்து பிரியங்கா மேமும் அதுதான் சொன்னாங்க. உடான் பத்தின டவுட், அதாவது சந்தேகங்கள் தான் எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களும் வந்து அதுக்கு பொறுமையான நிறைய விளக்கங்களும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ நான் எப்படி ஆரம்பிக்கலன்னா, நிறைய பேருக்கு மனசுல இருக்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நான் PQC முடிச்சிட்டேன், ஏற்கனவே நான் கோட் வாங்கிட்டேன், நான் மறுபடியும் பண்ணணுமா, நான் மறுபடியும் இது எதுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் நிறைய நம்மளோட மனசுல இருக்கு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து கற்றல், அதாவது லைஃப் லாங் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து எல்லா விஷயத்திலயுமே நம்ம RCMல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரிதான் கீசோல்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம கற்றல், அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தி அதுல வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து கன்சிஸ்டன்டா வந்து நம்மளுடைய கன்சிஸ்டன்சி பிளான்ல வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே, நம்ம மாசத்துக்கு ஒரு 1500 PV கீசோல்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே அப்படின்னாலே நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம எலிஜிபிளா ஆயிரும், இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுல எலிஜிபிளா ஆயிருவோம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையானதான். ஏற்கனவே நம்ம கோட் வாங்கி இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து செய்துட்டு இருந்தாதான் அதுக்கான மதிப்பும் இருக்கு. அப்போ நம்ம வந்து தொடர்ந்து கீசோல்ல வேலை செய்யறோம், கீசோல் சேல்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னாதான் நம்ம வந்து தொடர்ந்து அதை வந்து அதுல இருக்கோம் அப்படிங்கறது அர்த்தம். அதை வந்து இப்ப ஏன் மேம்படுத்தி கொடுக்குறாங்க? ஏற்கனவே தான் நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்களே, இப்ப ஏன் நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடான் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து முழுமையா வேறுபட்டது. PQCயை விடவும் ரொம்ப முழுமையாவே வேறுபட்டது. ஏன்னா
இதுல வந்து 14 நாள் தொடர்ந்து வகுப்புகள் நடக்க போகுது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தந்த டைமிங் உங்களுக்கு எந்த டைமிங் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ கூகுள் ஃபார்ம் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் இந்த இதுல லிங்க் பண்ணி இதுல சாட்ல வந்து நான் போடுறேன். அத வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணாலே போதும். அந்த ஸ்கேன் பண்றது எதுவுமே தேவையில்ல. இத கிளிக் பண்ணாலே உள்ள வந்து அந்த கூகுள் ஃபார்ம்குள்ள போயிரும். அதுல உங்களுடைய விவரங்கள் கேட்கும். மேம் வந்து அததான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரு. இப்போ வந்து உங்களுடைய பேரு, உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர், அதுக்கப்புறமா இமெயில் வந்து ஆப்ஷனல் தான். அது குடுக்கலனாலும் பரவால்ல. நீங்க எந்த சிட்டி, எந்த நகரத்தை சேர்ந்தவங்க, சென்னையா, மதுரையா, ஈரோடா அப்படிங்கிறத வந்து அதுல வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணணும். கஸ்டமர் ஐடி வேறையா இருக்கும்போது, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, நானே பாத்தீங்கன்னா, என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஐடியில தான் நான் வந்து கீசோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ பாத்தீங்கன்னா, கஸ்டமர் ஐடி அவங்களோட ஐடியா இருக்கும். பேரு டிசி ராம்குமார் அவங்களோட பேரா இருக்கும். ஆனா அட்டெண்ட் பண்றவங்களுடைய பேரு என்னுடைய பேரா இருக்கும், என்னுடைய போன் நம்பரா இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இல்ல என்னோட ஐடியிலே நான் பண்றேன்னா எல்லாமே என்னுடைய பேரும் என்னுடைய ஐடியாமா இருக்கும். ஆனா நம்ம வேற ஒருத்தருடைய பேர்ல தான் கீசோல் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது 2ம் வேற வேறையா இருக்கும். இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா லாஸ்டா கேளுங்க. அதுக்கப்புறமா டெக்னிக்கல் லீடருடைய பேரு, டெக்னிக்கல் லீடருடைய ஐடி. இந்த டெக்னிக்கல் லீடர் யாருன்றது தெரியலன்னா உங்களுடைய அப்ளைன் லீடர்ஸ்ல கேட்டு அவர் யாருன்றது தெரிஞ்சு அவருடைய ஐடி நம்பரை அதுல கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த ஃபார்ம்ல. அதுக்கப்புறமா என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா டைம் ஸ்லாட், அதாவது வந்து எந்த நேரத்துல அதை வந்து உங்களுக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. அதுல வந்து 3 நேரம் கொடுத்திருக்காங்க. 10 மணில இருந்து 12 மணி வரைக்கும், 2ல இருந்து 5 வரைக்கும், 5ல இருந்து 7 வரைக்கும்ன்ற 3 டைம் ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல உங்களுக்கு எது விருப்பமோ, எது உங்களால 14 நாள் தொடர்ந்து நீங்க உங்களால வந்து ப்ரோக்ராம வந்து கலந்துக்க முடியுமோ அந்த டைமை செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன மொழியில நீங்க அதை கத்துக்க விரும்புறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதுல வந்து நீங்க கீழே டைப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். தமிழ் அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். இதை முடிச்சுட்டு நீங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா சப்மிட் ஆயிரும். நீங்க 2500 ரூபாய்க்கு பொருட்கள் இப்ப இந்த மாசம் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா 2500 ரூபாய்க்கு பொருட்கள் நீங்க கீசோல்ல வாங்கியிருக்கீங்க இந்த மாசத்துல, அதாவது டிபி பிரைஸ்ல நம்மளுடைய பிரைஸ்ல வாங்கியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே ஆயிட்டு உங்களுக்கு அங்க இருந்து மெசேஜோ காலோ வரும். இல்ல நீங்க பண்ணலனாலும் உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வரும், நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து முடிச்சுக்கலாம். இல்ல இந்த மாசமே பண்ணி ஆகணுமா அப்படின்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லை. நீங்க அடுத்த மாசமும் நீங்க இதுல இந்த 2500 ரூபாய்க்கான பொருட்களை வாங்கி இதை விற்பனை செய்யறது மூலமா கீசோலுக்குள்ள ஒரு அடியெடுத்து நீங்க வைக்கலாம். அப்போ உடானுக்குள்ள நீங்க எப்படி அடியெடுத்து வைப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை முடிச்சுட்டு நீங்க 2500 ரூபாய்க்கான பொருட்களை பிப்ரவரி மாசம் வாங்கிட்டு நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதற்கான வகுப்புகள் எப்ப தொடங்குது அப்படிங்கிற விவரங்கள் தரப்படும். அதுக்கு அப்புறமா நீங்க அந்த வகுப்புகள் நடக்கிற நேரத்துல அவங்க கொடுக்குற எப்படி வந்து 2500 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்க 2500 ரூபாய்க்கு அந்த மாதமும் பொருள் வாங்கிடுவீங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த மாதம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி நடக்கிற மாதம் 1, அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 5000 ரூபாய்க்கான பொருட்கள் வாங்கியிருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த மாதமும் 5000 ரூபாய்க்கான பொருட்கள் வாங்கியிருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த மாதமும் 10,000 ரூபாய்க்கான பொருட்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுடைய இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய அதாவது டார்கெட் அப்படிங்கிறது முடியும். ஆனா முடியாதது என்ன அப்படின்னா 5 விஷயம் மேம் சொன்னாங்க இல்லையா. 1, 14 நாள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சுதான், இதுதான் முதல் விஷயம். 2வது விஷயம் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து கீசோல் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு குழுவாக வாழும் மக்கள் நம்ம எல்லாரும் இல்லையா. அந்த குழு அப்படின்ற போது ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு குழுக்குள்ள கீசோலுடைய கம்யூனிட்டிக்குள்ள நம்ம வந்துருவோம். அப்போ வந்து நீங்க என்னைக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம கலந்துகிட்டு இதுல வந்து எல்லாமே முடிக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கீசோல் கம்யூனிட்டிக்குள்ள வந்துருவீங்க. உங்களுக்கு நேரடியாகவே கீசோல்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன விவரம் வேணுமோ அது எல்லாமே அதிலேயே பகிரப்படும். நீங்க யார்கிட்டயும் போய் கேட்க வேணாம். எனக்கு இவங்க சொல்லல, இவங்க வந்து எனக்கு இதை தெரியாது எனக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எல்லா விவரங்களும், எல்லா ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும், எல்லா மீட்டிங்களும் உங்களுக்கு அந்த கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறதுலயே பகிரப்படும். இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு பலன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாஸ்டர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு 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 ரொம்ப பயிற்சி தரப்பட்ட ஒரு ட்ரெயினர் மூலமா, இப்ப நம்ம நேஹா மேனன் மேம் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க கீசோல்ல. அந்த மாதிரி ட்ரெயினர்ஸ் மூலமா நமக்கு தரப்படக்கூடிய ட்ரைனிங் தான் வந்துட்டு மாஸ்டர் கிளாஸ். உங்களுக்கு வந்து என்ன சந்தேகம் இருக்கு, கீசோல்ல வந்து இந்த பொருளை நான் வந்து எடுத்துட்டு போனேன், எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் அவங்க கேட்டாங்க,
இதுல வந்து எனக்கு வந்து எனக்கே டவுட் இருக்கு. எனக்கு இந்த யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு. இந்த மாதிரி எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து அவங்களால வந்து பதிலளிக்கப்பட்டு, உங்களுக்கு வந்து அத வந்து உங்களுக்கு கைப்பிடிச்சு சொல்லி தர மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அத வந்து சொல்லி தர போறாங்க. அடுத்தது வந்து கீசோல் கைடு. அதுதான் சொன்னேன். கீசோல் கைடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஒரு அ மிக முக்கியமான விஷயம். அதாவது இப்போ வந்து ஒரு 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 ஏதாவது சாதாரணமா எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு மொரிங்கா கிரீம் நம்ம குடுக்குறோம். ஆனா ஒரு கஸ்டமருக்கு மட்டுமோ, இல்ல ஒருத்தருக்கு மட்டுமோ வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இல்லன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த நிவாரணமும் கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கலாம். உங்களுக்கு நான் எந்த சந்தேகமும் மேம் அதான் சொன்னாங்க. க்ளோ அப் உபயோகப்படுத்துறோம். அதுல என்னலாம் இருக்கு இன்னும் விஷயங்கள்னு எனக்கு தெரியல. இத யூஸ் பண்ணதுனால கருப்பாயிடுச்சுன்னு ஒருத்தர் சொல்றாங்க. இந்த மாரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா கூட இருக்கலாம். அப்போ அத வந்து நீங்க வந்து யார்கிட்ட கேட்டு தெரியிறது அப்படின்னு தெரியாது. அப்போ உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தான் கீசோல் கைட் அப்படிங்கிறது. அப்ப நெறைய கேள்விகள் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும். எப்ப வரும்னா, நம்ம கீசோல் பொருட்கள எடுத்துட்டு போய் சேல்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் திரும்பி திரும்பி அவங்க வந்து நம்மகிட்ட திரும்பி வாங்குறாங்களான்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அப்போ திருப்பி கேட்கும்போது அவங்க ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க. அத வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியா யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீங்க வந்து ஒரு புக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டைம் புக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து நாளைக்கு எனக்கு வந்து இந்த வாரத்துல எந்த டேட்ல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அது எல்லாமே எல்லா விவரங்களுமே உங்களுக்கு அந்த உடான் ப்ரோகிராம் நீங்க முடிக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லா விவரங்களுமே சரிவர தெரிய வந்துரும். அதனால அத பத்தி நமக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ப எந்த எந்த எனக்கு வந்து இந்த மாரி ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. எனக்கு வந்து இது வந்து இதுக்கான அ ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீங்க ஒரு ஸ்லாட் புக் பண்ணிக்கலாம். புக் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்தந்த டைம் அவங்க வந்து ஒரு டைம் குடுப்பாங்க. அந்த டைம்ல வந்து நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ஃபோன்லயோ, இல்ல Zoomலயோ நீங்க உங்களுடைய விஷயத்த சொல்லி அதுக்கான தீர்வுகளை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். இது வந்து 4வது விஷயம். அடுத்த இன்னும் முக்கியமான விஷயம். எல்லாமே பண்ணிட்டோம். ஏற்கனவே எனக்கு பிளேசரும் இருக்கு. அப்படின்னா கூட நீங்க வந்து இந்த 3 மாசத்தோடைய டார்கெட்ட முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய சைஸ் பிளேசருடைய சைஸ் என்னன்னு கேட்டு, உங்களுடைய வீட்டுக்கே அந்த பிளேசர் வந்துடும். நீங்க வந்து எந்த ஈவென்ட்டுக்கும் நான் போல, எனக்கு அதனால கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டம் இருக்க வேண்டாம். இல்ல என்னால வந்து அவ்வளவு தூரம் நான் போய் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கவலையும் வேண்டாம். நீங்க இதுல முடிச்சீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து அந்த பிளேசர உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பிருவாங்க. அப்ப வீட்டுக்கு அனுப்புனதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறமா ஒரு ப்ரோகிராம் ஒரு கீசோல் ப்ரோகிராம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்குது. இல்லன்னா வந்து உங்களுக்கு அருகாமையில நடக்குது. இல்ல அனிவர்சரி ப்ரோகிராம் கூட நடக்குது. எந்த ப்ரோகிராமா இருந்தாலும் ரெகக்னிஷனும் கண்டிப்பா நடக்கும். அவங்களுக்குமே வந்து அதற்கு என்னென்ன குடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கோ, அத வந்து அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கௌரவிப்பாங்க. சோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றமா ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிளேசர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் வந்து என்னால வாங்க முடியல, நான் முடிச்சேன், நான் போல, எனக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கிறதால, அவங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ வந்து தெளிவுபடுத்திட்டாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அடுத்தது வந்து இப்போ யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாருமே பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே பிகியூசி முடிச்சுட்டேன் 2 வாட்டி பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறவங்களும் தொடர்ந்து கத்துக்கணும் அப்படின்றது போது நம்ம கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கலாம். லேடீஸா இருக்கட்டும், ஜென்ஸா இருக்கட்டும் யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன கலர்ல பிளேசர் கிடைக்கும், அப்ப பிங்க் கலர்ல அப்ப குடுத்தாங்க அப்படின்னா, இப்பவும் பிங்க் கலர்ல தான் குடுக்க போறாங்க. லேடீஸ்க்கு வந்து பிங்க் கலர்லயும், ஜென்ஸுக்கு வந்து ப்ளூ கலர்லயும் குடுக்க போறாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த மாசம் வந்து 1 நாள் தான் இருக்கு. 30ஆம் தேதி ஆயிடுச்சு. 31 இருக்கு. இன்னும் இந்த மாசம் நான் முடிக்கல அப்படின்னாலும், நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அடுத்த மாதம் நம்ம 10ஆம் தேதிக்குள்ள முடிச்சுட்டு, நாம வந்து 10ஆம் தேதி நம்மளோட டைமண்ட் கிளப் முடிப்போம். நம்மளுடைய கன்சிஸ்டன்சி ஆஃபர்ல முடிப்போம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மேம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க 2500 பிவிய வந்து இப்பவே செய்ய ஆரம்பிச்சுருங்க. அப்போ நீங்க கன்சிஸ்டன்சிக்கும் உங்களுக்கு அது வந்து உபயோகமா இருக்கும். அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமா, இதுக்காக இது பண்றோமா அப்படின்னு இல்லாம, தொடர்ந்து நம்ம கீசோல்ல பயணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அர்த்தமாவும் அது ஆயிடும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 2500 பிவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இது எளிமையாயிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ரோகிராம ட்ரெய்னிங்க முடிச்சாலும், அதுக்கப்புறமா 3 மாசம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து பண்ணும்போது மட்டும் தான் நமக்கு வந்து பிளேசர் கிடைக்க போகுது. இல்ல அடுத்தது ரெகக்னிஷன் எல்லாமே வந்து கிடைக்க போகுது. அப்ப நம்ம தொடர்ந்துன்னு ஏன் சொல்றோம்னா, தொடர்ந்து அந்த எல்லாமே நம்ம ஆர்சிஎம்மே வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து தான் நம்ம செய்தாகணும். அப்போ நம்ம கீசோல்லயுமே வந்து தொடர்ந்து நம்ம இத செய்யும்போது, கண்டிப்பா வந்து நமக்கு எ இதற்கான ஒரு பலன்கள் வந்து கிடைக்க போகுது. இத ஏன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு இன்னைக்கு பிரியங்கா மேம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க. அத மட்டும் ஷேர் பண்றேன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, இத ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய அ சேல்ஸ்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகட்டும், நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மென்ட்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகட்டும், இல்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்துல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து இத வந்து செயல்படுத்தும்போது கிடைக்க போகுது.
அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா கீசோலுடனான உங்களுடைய உறவு ரொம்ப ஒரு லாங் டேர்மா, அதாவது எவ்வளவு காலம் நீங்க விரும்புறீங்களோ அந்த அந்த காலம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கீசோலுடைய உறவு, அதாவது கீசோல் பத்தின விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், நான் மேன்மேலும் வந்து நிறைய விஷயங்களை நான் சேல்ஸ் பண்ணணும், நிறைய கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கீசோலோட இது முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான், அந்த அந்த குரூப்ல எதுவுமே ஷேர் பண்ண மாட்டாங்கன்னோ இல்லைன்னா அப்படி எதுவுமே இல்லை. அதனாலதான் நம்மள வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு குழுவா நம்மள வந்து இணைச்சு இந்த உடான் முடிக்கிற எல்லாருமே ஒரே கம்யூனிட்டில இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு தனியா அவங்களுக்கு தனியான்னு இல்லாம எல்லாருமே ஒரே கம்யூனிட்டில இருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க வேற வேற விஷயங்களை வந்து தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது அப்புறமா சொல்லுவாங்க. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து உடான் ப்ரோக்ராம்குள்ள என்டர் ஆகுறோம். இப்ப எத்தனை பேர் மேடம் சொன்ன மாதிரி தமிழ்ல இப்ப நம்ம நிறைய பேர் நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தமிழ்ல கிடைக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ஹிந்தியில தான் ஆரம்பிக்க போறாங்க. இப்போ பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி 2ஆம் தேதியோ ஃபர்ஸ்ட் வீக்லயோ ஆரம்பிக்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து கிடையாது. ஹிந்தியில மட்டும்தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. வேற எந்த லாங்குவேஜ்லயுமே இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணல. அப்போ ஒரு லாங்குவேஜ்ல இப்ப தமிழ்லயோ மலையாளத்திலயோ இல்ல இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றத பொறுத்துதான் அவங்க வந்து அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. அதனால நிறைய பேரை வந்து நம்ம வந்து பிப்ரவரி மாசம் இப்போ இல்லைனாலும் யாரையும் வந்து இது பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலனாலும் அடுத்த பிப்ரவரி மாதம் வந்து நம்ம வந்து அவங்க எல்லாரையுமே அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள கொண்டு வரலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருப்போம் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முடிச்சு வரும்போது இந்த கீசோலோட பயணிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கீசோலை அறிமுகப்படுத்தும் நபரா ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருப்போம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பார்த்தோன்னே இவங்க கீசோல் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி எப்படி மேம் சொன்னாங்க, நேகமும் சொன்னாங்க, கீசோல்னா நீங்க சொல்லவே வேண்டாம், கீசோல்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த அளவுக்கான வேலைகள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம கீசோல்ல இருந்தா நம்மளும் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே எளிமையா தெரிய ஆரம்பிச்சிருவோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னுடையது, நான் ஓனர்ஷிப், என்னுடைய கீசோல், நான் வந்து இதை வந்து எந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போவேன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க கொண்டு வரதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த உடான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேடம் சொன்னாங்க. சோ எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடான் இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன். இப்போ ஒரு மாசத்துல வந்து 2500 ரூபாய் கீசோல் பொருட்கள். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீசோல்ல என்னெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீசோல்ல இருக்கக்கூடிய அழகு சாதன பொருட்களா இருக்கட்டும், இன்னர் கார்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், வயோமினி பொருட்களா இருக்கட்டும், நாப்கின்களா இருக்கட்டும், இன்டிமேட் வாஷா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க டிஷர்ட் வாங்குறீங்க, இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா டூல்ஸ் கேப் வாங்குறீங்க, இந்த மாதிரி எந்த பொருள், பேக் வாங்குறீங்க, எந்த பொருள் நீங்க கீசோல்ல வாங்கினாலும் அது இதில் உள்ளடக்கமானதுதான். ஓகேயா? சோ அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கீசோல்லன்னா அப்புறமா நான் எதை வாங்குறது, என்கிட்ட இது இருக்கு அது இருக்கு அப்படிங்கிறத விடுவோம். இப்ப எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2500 ரூபாய்க்கு கீசோல்ல நம்ம என்ன பொருள் வாங்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதாவது ஒரு மாதமும் கண்டிப்பா தேவைப்படுற, ஒரு நாளும் கண்டிப்பா தேவைப்படுற பொருட்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு கீசோல்ல. என்ன அப்படின்னா தினமும் வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தியே ஆகணும், ஆண்களோ பெண்களோ அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கு, சோப் இருக்கு. சோப் வந்து உபயோகப்படுத்தாத யாராவது இருக்கோமா? இல்ல. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோப் இருக்கு, ஒரு கிரீம் இருக்கு, ஒரு சன்ஸ்கிரீன் இருக்கு. இந்த சன்ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பொருள் கூட போதும். உங்களுக்கு வந்து 2500 ரூபாய்க்கு எளிமையா நீங்க வந்து அந்த கீசோலோடைய டார்கெட்டை வந்து முடிச்சிடலாம். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல வந்து அதாவது வெயில் காலம் தான் அதிகமான காலமா இருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து சன்ஸ்கிரீனை யூஸ் பண்றோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 249 ரூபாய் சன்ஸ்கிரீன் எம்ஆர்பி. நம்மளுடைய விலை வந்து 149 ரூபாய். நீங்க 149 ரூபாய் அப்படிங்கிற ரேட் தான் நம்ம இப்ப கணக்குல எடுத்துக்கணும். அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. சோ நம்மளுடைய டிபி ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டீலர்ஸ் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், எஸ்பின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன ரேட் வருதோ அதுலதான் 2500 ரூபாய் வந்து நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து ஒரு சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதை பத்தி கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். ஏன்னா கொஞ்சம் விஷயங்கள் கூட தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் உபயோகப்படுத்துறாங்க. நமக்கு நிறைய தெரியல அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து நானே வந்து உபயோகப்படுத்தினது இல்ல. இப்போ சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் வந்து சியோனால வந்தது, அதுக்கப்புறமா இப்ப கீசோல்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை மட்டும் தான் உபயோகப்படுத்துறேன். ஏன்னா அதோடைய விழிப்புணர்வு, எதுக்கு சன்ஸ்கிரீன் அப்படிங்கறதோட விழிப்புணர்வு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம். அதையே நம்ம நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சன்ஸ்கிரீனை யூஸ் பண்ணும்போதுதான் தெரியுது அது வந்து சன்ஸ்கிரீன் மாதிரி இல்ல. சில சன்ஸ்கிரீன் வந்து ஒயிட் பேட்ச் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. ஒரு நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசர், நம்ம முருங்கை கிரீம் போட்டா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரிதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம உபயோகப்படுத்தி பார்க்கும்போது மட்டும்தான் தெரியும். அப்போ அந்த சன்ஸ்கிரீனை கொண்டு போய் கொடுத்து கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2500 ரூபாய்க்கான பொருட்களை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாவே வந்து நம்மளால சேல்ஸ் பண்ண முடியும்.
அப்போ வந்து ஒரே ஒரு பொருளை எடுத்தும் சேல்ஸ் பண்ண முடியும். மாசந்தோறும் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துற பெண்கள் வந்து கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்துற பொருட்களான சானிட்டரி நாப்கின், தினசரி உபயோகப்படுத்த வேண்டிய இன்டிமேட் வாஷ், அது ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு 2 பேருக்குமே கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப தினசரி உபயோக பொருட்களே கீசோல்ல நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் நான் உபயோகப்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்றதோ, இல்ல எப்பவாவது தான் நான் உபயோகப்படுத்துறேன்னு சொல்றதோ, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்ல. இது மட்டும் இல்லாம இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ். நீங்க வந்து இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா லேடிஸ பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 எளிமையா வந்து இத வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஒரு பேட்டி செட் வந்து ₹380. நீங்க வந்து 10 பேர் குடுக்கணும், அதுல 5 பேர் குடுத்தீங்கன்னா கூட, அதுல ஒரு 2 இன்னர்ஸ் குடுத்தீங்கன்னா கூட, ஒரு பிரேஸ் குடுத்தீங்கன்னா, ஒரு ஷிம்மிஸ் வந்து பசங்களுக்கு குடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட போதும். நீங்க வந்து கண்டிப்பா எளிமையா வந்து அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பொருள் வந்து அதோடைய தரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மக்கள் வாங்குனாங்கன்னா மறுபடியும் இந்த பிராண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குற அளவுக்கு அதோட தரம் இருக்கு. அதனால ரொம்ப ஈஸியா முடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இன்னர் வேர்ஸ் நீங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸாவும் ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா பெண்களால எளிமையா கொண்டு போயிட்டு ஒரு பெண்ணுக்கு அடுத்த இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரெஸ்ஸ பத்தி பேசுறது, சாரிய பத்தி பேசுறதுன்றது நம்ம எளிமையா செய்றோம். இல்ல சாரி பிசினஸே நிறைய பேர் வந்து நம்ம செய்திருக்கோம். பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தினசரி செய்றோமோ இல்லையோ, பொங்கல் சமயத்துல, தீபாவளி சமயத்துலயாவது நம்ம வந்து சாரீஸ் எடுத்து சேல் பண்றது. இது மாதிரி நிறைய பேர் ஏற்கனவே பண்ணி நமக்கு பழக்கம் இருக்கு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அதையும் வந்து எளிமையா நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருமானத்தையும் வந்து நம்ம குடுக்கும். அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களால வந்து இதெல்லாம் டார்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்காம தினசரி வேலை மாதிரி அது வந்து எளிமையா போயிடும். அப்போ வந்து கீசோல்ல வந்து ₹2500 பொருள் வாங்குறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஒரு வீட்டுக்கு வந்து சானிட்டரி நாப்கின் வந்து நம்மளுடைய சானிட்டரி நாப்கின் ஒரு செட்டோ, ஒரு இன்டிமேட் வாஷ், மென்ஸ் இன்டிமேட் வாஷ், இது எல்லாமே குடுக்கும்போது, நம்ம ஏற்கனவே நிறைய காம்போஸ் வந்து மேம் வந்து சொல்லிக் குடுத்துருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அத வந்து எப்படி இப்ப செய்ய போறோம்ன்றத நம்ம முடிவு பண்ண போறோம். என்ன பொருட்கள் வாங்க போறோம். இன்னைக்கோ நாளைக்கோ இத முடிச்சு இன்னைக்கே நம்ம பண்ணணும்ன்றத விடவும், அது பிப்ரவரி மாசத்தோட டார்கெட்டா எடுத்துட்டு 10ஆம் தேதிக்குள்ள நம்ம முடிச்சு, நம்ம டீம்ல ஒரு 10 பேர நம்ம வந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா அடுத்த அப்ப வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆளுக்கு ஒரு 10 பேர் நம்ம கொண்டு வந்தாலே 100 பேர் வந்துருவோம். அப்ப தமிழ்நாட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்த கம்மியா 100 பேர் இல்ல 200 பேர் கூட நம்ம வந்து உடான்ல வந்து கொண்டு போலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பண்ணவங்களும் இப்போ மறுபடியும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு குடுத்திருக்கும்போது, கண்டிப்பா ஏற்கனவே நிறைய பேர் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். 100 பேர்லாம் வந்து நம்ம ஒரு டீம்ல இருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 50 பேர், 60 பேர் எனக்கு தெரியல. ஆனா வந்து கண்டிப்பா ஒரு 60 பேருக்கு மேல ஏற்கனவே முடிச்சவங்களே இருப்போம். அப்ப வந்து கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஒரு குழுவா நம்ம இணைஞ்சு தமிழ்நாட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த், அதாவது வந்து வலிமையை காமிச்சு, நம்ம வந்து இத்தனை பேர் இருக்கோன்னும் போது ஒரு ஸ்பெஷலாவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம அவங்க வந்து குடுக்கறதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்க. நம்ம தயாரா இருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். கண்டிப்பா வந்து இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே. மறுபடியும் நம்மள வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் மறுபடியும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா ஒரு பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் போறோம். இல்லன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பியூட்டிஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா விஷயமும் தெரியுது. ஆனா இல்ல ஒரு ஸ்கின் பத்தின விஷயங்கள் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரியும். ஆனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டெப்த்தா ரொம்ப ஆழமான ஒரு ட்ரெய்னிங் ப்ரோகிராம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கின்னுனா எப்படி இருக்கும்? ஒரு முடி எப்படி இருக்கும்? அந்த முடியில வந்து என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணா எப்படி பிரச்சனை வரும்? இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் யாரும் நமக்கு சொல்லி தர்றதில்ல. கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ₹20,000 குடுத்து ஒரு ட்ரெய்னிங் ப்ரோகிராம் அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டா தான் நம்மளால வந்து ஒரு பியூட்டிஷியன் ஆக முடியும். ஆனா வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு இலவசமா இந்த இந்த ஒரு பயிற்சிய வந்து கீசோல் சார்பா குடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, கண்டிப்பா வந்து வுமன் எம்பவர்மென்ட் அப்படிங்கிற பெண்கள் முன்னேற்றத்துல மிகப்பெரிய பங்கு ஆர்சிஎம்க்கும், கீசோலுக்கும் இருக்குன்றத பிரியங்கா மேம் வந்து தினசரி உணர்த்திக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பா அந்த பொருட்கள் மூலமா நம்ம வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைப்போம். எல்லாருக்குமே நன்றி. குட் ஆர்சிஎம், ஜெய் ஆர்சிஎம். காமராஜ் சார். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சந்தேகமே இல்லாம சொல்லிட்டீங்க அதுக்குமா 2 பேரும். இப்போ இந்த மாசத்துல இருந்து 2500 பண்ணணுமா? இது அது மட்டும் என்னன்னு சொல்லுங்க. 2500 இந்த மாசத்துல பண்ணணுமா? கன்சிஸ்டன்சி அது இல்ல சார், கன்சிஸ்டன்சின்னு இல்ல சார். அதாவது இதுக்குள்ள நுழையணும்னா, இந்த ப்ரோகிராம்க்குள்ள நம்ம போணும். அது 2500 செல்லிங் பிரைஸ்ல வாங்கிட்டு உள்ள போகும்போது வந்து ஆமா அது ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணும். ஒரு அதுக்கப்புறம் மாதத்துல முடிச்சிருக்கணும். ஆமா 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 சரி, அது தெரிஞ்சிருச்சு. நான் கேக்குறது கன்சிஸ்டன்சி இருக்கான்னு கேக்குறேன். இல்ல கன்சிஸ்டன்சி இல்ல. அதாவது வந்து இப்போ நான் ஜனவரி மாசம் ₹2500 வாங்கிட்டேன். நான் என்ட்ரி பண்ணிட்டேன். எனக்கு பிப்ரவரி மாசத்துல ப்ரோகிராம் நடக்குது. 14 நாள் நான் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன்.
அந்த சமயத்துல 2500 ரூபாய்க்கான பொருட்களை நான் வாங்கணும். அதுக்கு அடுத்தது மார்ச் மாதம் 5000 ரூபாய்க்கு, அப்புறம் ஏப்ரல் மாதம் 5000 ரூபாய்க்கு, அப்புறமா மே மாதம் 10,000 ரூபாய்க்கு நான் பொருட்களை வாங்கி முடிக்கும் போது எனக்கு பிளேசர் நான் குவாலிஃபை ஆயிருவேன். அப்படி ஒருவேளை பிப்ரவரியில 2500 வாங்கிட்டு என்ட்ரி ஆகிற ஆளுங்க மறுபடியும் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகல மீண்டும் ஒரு 2500 வாங்கணும். அதாவது ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இல்ல, ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஒரு கிளாஸ் முடியும் போதும் அவங்கள டார்கெட் கொடுப்பாங்க. இத்தனை ரூபாய்க்கு நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கணும், இல்லைன்னா இந்த டார்கெட்டை முடிக்கணும், இத்தனை சேல்ஸ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு டார்கெட் கொடுப்பாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய்க்கு வந்து வரும் நமக்கு அந்த இது. அதாவது பிப்ரவரி இப்ப நான் ஒரு மாசம் நான் வந்து முடிச்சுட்டேன் 2500 ரூபாய்க்கு, அடுத்த மாசமும் நான் 2500 ரூபாய்க்கு பண்ணுவேன். அதுக்கு அடுத்த மாசம் 5000, அதுக்கு அடுத்த மாசம் 5000, அதுக்கு அடுத்த மாசம் 10,000. இப்போ பிப்ரவரியில மட்டுமே இப்போ 1ஆம் தேதி வந்து ஒரு ஆள் 2500 செல்லிங் பிரைஸ் வாங்கிட்டு உள்ள வர்றாரு, அவருக்கு என்ன கன்செப்ட்? இப்போ அவருக்கு வந்து உடனடியா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லாட் வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க சார். கம்பெனில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து நம்ம பிப்ரவரி 10ஆம் தேதிக்குள்ள நம்ம ஒரு 100 பேர் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து கிளாஸுக்காக நம்ம கேட்கிறோம். இப்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு கொடுங்க நம்ம கேட்கும் போது அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடைபெறும் சமயத்துல இப்போ அது வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம், அவங்க முடிவு பண்றதா. இப்போ பிப்ரவரி 15ஆம் தேதிக்கு மேல ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடக்கிற சமயத்துல அது வந்து நடக்கும். அது வந்து ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் சார் தெரியும் நமக்கு அதை பத்தின விஷயங்கள் வந்து இப்போ ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே 2 வாட்டி முடிக்கணுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சாதான் தெரியும். ஆனா பிப்ரவரி 10க்குள்ள இப்போதைக்கு ஒரு மாசத்துல 2500 ரூபாய்க்கு வாங்குனீங்கன்னா அடுத்த மாசம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்க்கு நீங்க இந்த மாசமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த மாசத்துல நடைபெற ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம். அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடக்கும்போது அதாவது அந்த 14 நாள்ல வந்து நம்ம வந்து 2500 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு அடுத்த மாசம் 5000 அப்படிங்கறது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு மாசத்திலேயே நான் வந்து 10ஆம் தேதி முடிச்சுட்டேன், அதனால வந்து அதுக்கப்புறமா அப்படிங்கறத பத்தின விவரங்கள் வந்து இனி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போகும்போது சார். அப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இந்த 2 நாளைக்குள்ள 2500 ரூபாய் வாங்கிட்டு என்ட்ரி ஆகிறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் செஷன் வந்து ரெடியில இருக்கு, ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்ல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் செஷன் வந்து இப்போதைக்கு ஹிந்தியில தான் சார் இருக்கு. ஹிந்தியில தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. பிப்ரவரி மாசம் ஆரம்பிக்கிற செஷன் வந்து ஹிந்தியில தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனாலதான் நான் சொன்னேன் இப்ப அவசரமா நம்ம பண்ணலனாலும் பிப்ரவரி மாதம் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாட்டுல இருந்து பார்க்கும்போது அவங்க அதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. 10ஆம் தேதிக்குள்ள நம்ம எல்லாருமே வந்து 10ஆம் தேதி பிப்ரவரி 10க்குள்ள வந்து 2500 பண்ணி ஜாஸ்தி பேரை பண்ண வச்சு நம்ம தமிழ்லயே கேட்டு வாங்கிக்கலாம் ப்ரோக்ராம். அது இப்ப தமிழ்ல நீங்க தான் வருவீங்களா, வேற யாராச்சும் வரீங்களா? அது தெரியல பண்ணுவாங்களா தமிழ்ல? அது ப்ரோக்ராம் பத்தியே இல்ல சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன், ஹிந்தியில தான் வரப்போகுது. அதை நான் கேட்டுட்டு அதுல என்ன நடக்குதுன்றது நம்ம சொல்லிடலாம் சார். குரூப்ல நம்ம சொல்லலாம் எப்படி நடக்குது என்னன்றதை நம்ம சொல்லலாம். வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். நண்பர்களே, வேற யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்குதா? வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேம். மேடம் நான் இன்னைக்கு பண்றேன்னு வைங்க, இன்னைக்கு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடுறேன்னு வைங்க, அப்புறம் எனக்கு பிப்ரவரியில கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுமா மேம்? இப்போ நீங்க லாங்குவேஜ்ல வந்து தமிழ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தமிழ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அடுத்து எப்போ தமிழ் செஷன் நடக்குமோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகே மேடம். இப்போ வந்து நான் எங்க அப்பா பேர்ல RCM பிசினஸ் பண்றேன். ஓகே. இப்போ வந்து அந்த அட்டன் பண்றதுல என் பேர் கொடுக்கேன், என் ஐடி நம்பர், எங்க அப்பா ஐடி நம்பர் கொடுக்கேன். 2 லிங்க்ல 2 கேட்கல மேடம், கஸ்டமர் ஐடின்னு. அதான் மேடம், இப்போ பேருல உங்களுடைய பேரு கொடுத்துருங்க, ஓகேங்களா? கஸ்டமருடைய பேரு, கஸ்டமருடைய ஐடின்னு இன்னொன்னு கேட்கும், அதுல அப்பாவோட பேரு, அப்பாவோட ஐடி நம்பர் கொடுத்துருங்க. போன் நம்பர், உங்களுடைய போன் நம்பர் கொடுத்துருங்க. கஸ்டமர் ஐடினா 2 தடவை கேட்கல மேடம் இந்த லிங்க்ல. இல்லைங்க மேடம், அது வந்து டெக்னிக்கல் அச்சீவருடைய ஐடி. கஸ்டமர் ஐடின்னு 2 வாட்டி கேட்கல, நான் எழுதிதான் வச்சிருக்கேன். நான் ஏன்னா இன்னைக்குதான் பார்த்தேன். இல்ல மேடம், லிங்குக்குள்ள போனேன், 2 ட்ரிப் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, அதான் கேட்டேன். அதான் மேடம், நான் இப்பதான் பார்த்து செக் பண்ணிட்டேன் நானும்.
பேரு, போன் நம்பர், இமெயில், என்ன சிட்டி, அப்புறம் கஸ்டமர் ஐடியோட நேம், அதாவது நம்பரு, நேம். ஓகேங்களா? ஓகே நம்ம அந்த நம்பரும் பேரும், அப்புறம் டெக்னிக்கலோட லீடரோட பேரு, டெக்னிக்கல் லீடருடைய ஐடி, அப்புறமா டைம் ஸ்லாட், அப்புறமா லாங்குவேஜ். இப்படிதான் இருக்கு. நான் ஃபார்ம் பார்த்துட்டு தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். 2 வாட்டி ஐடிலாம் கேட்கல. சரி ஓகே மேடம். கஸ்டமர் ஐடியில எங்க அப்பாவோட பேர் போடணும், அவ்வளவுதானே மேடம்? நீ யார் அட்டென்ட் பண்ண போறது ப்ரோக்ராம்? இல்ல மேடம், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த கூட நேம் கேட்கல, அதுல என் பேர் தானே போடணும். உங்க பேர் தான் போடணும். Correct தான். கஸ்டமர் ஐடிங்கிற போது எங்க அப்பா பேர் தானே போடணும். ஆமா, கஸ்டமர் ஐடின்னும் போது அதான் நம்பர், ஒன்னு வந்து நம்பரு, ஒன்னு வந்து நேம். அது வந்து அவங்க அப்பாவுடைய நேமும் நம்பரும் போட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். ஓகே மேடம், நன்றி. சரி, மகிழ்ச்சி. அதாவது கவிதா மேடம் தடுமாறாம பதில் சொல்ற அளவுக்கு நீங்க கேள்வி கேட்கணும். நீங்க வாட்டுக்கு கேள்வி கேட்டு அவங்களுக்கு தடுமாற வைக்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது சார், அப்படிலாம் இல்ல சார். ஏன்னா குறிச்சு வச்சுட்டு நான் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நிறைய இல்ல சார், அந்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சந்தோஷம். வேற ஏதாவது டவுட் இந்த மாதிரி குடும்ப மாதிரி கேட்ட மாதிரி கேளுங்க. யார் முடியா சரிம்மா, நீங்க பேசுனதே புரிஞ்சிருச்சு கவிதா மேடம். எல்லாருக்குமே புரிஞ்சு, அரசருக்கே புரிஞ்சு விட்டது. அவ்வளவுதான், யாரும் டவுட் இல்ல. நல்லபடியா பண்ணிட்டீங்க. நல்ல ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க நம்ம மேடம், நேகா மேடக்கும் கவிதா மேடத்துக்கும். அவங்க வந்து வேற எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் அவங்க தான் பேசி ஆகணும். காரணம் ஹிந்தி. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா மட்டும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் பேசினா போதும், மீதியெல்லாம் நம்ம கவிதா மேடம் பேசிடுறாங்க. அதனால ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு. உள்ளபடியே இன்றைய கூட்டம் பற்றி சிறப்பான கூட்டம். நிறைய தகவல்கள் நமக்கு சார். கிடைச்சது. ஒரே நிமிஷம் சார், அந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து நான் அத சாட்ல போட்டிருக்கேன். சாட்ல போட்டீங்க. யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணிடுறேன் சார். எல்லா குரூப்லயும் ஷேர் ஆமா, பண்ணிடுறேன். குரூப்ல போடுங்க. எல்லா குரூப்லயும் தேங்க்ஸ். மகிழ்ச்சி. நீங்க வேணா காப்பி டெக்ஸ்ட வந்து காப்பி வந்துட்டு நீங்க வேணா உங்க குரூப்ல போடுறதுனால போட்டுக்கலாம். அவங்க போட்டாங்க, சாட் பாக்ஸ்ல போட்டாங்க. மகிழ்ச்சி. அதுக்கான